اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ہمیں دکھا سیدھا راستہ، ہمیں چلا سیدھے راستے پر، ہمارے لیے کھول دے سیدھا راستہ، ہمیں توفیق دے سیدھے راستے کی، ہمیں جمائے رکھ سیدھے راستے پر۔ تو ہمیں ایسے راستے پر چلا جس پر چلتے چلتے ہم منزل تک پہنچ جائیں۔ یہ تمام تراجم ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ اس آیت کے یہ تراجم مختلف تفاسیر میں اور مختلف اقوال کے لحاظ سے اس کے میں نے ترجمے کیے ہیں۔ انسان ہر مومن قدم قدم پر اس کو ہدایت کی محتاجی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان ہدایت کا محتاج ہے، قدم قدم پر محتاج ہے۔ اسی لیے شعور کی ابتدا سے لے کر آخری سانس تک انسان ہر روز ہر نماز میں انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا نیک کیا بد کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا عالم کیا جاہل، کیا امیر کیا غریب، ہر کوئی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دینی راستے پر چلیں اور ہمارے پاؤں میں ہمارے قدموں میں لغزش آ جائے، ہمارے قدم ڈگمگا جائیں، ہم شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں اور ہم گمراہ فرقوں کی طرف چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو، تو ہمیں بچا کر رکھنا، اور ایمان کی جو پونجی اور ایمان کا جو سرمایہ ہم لے کر چلے ہیں، اے اللہ اس کو حفاظت کے ساتھ اپنے تک بطور امانت پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اسی لیے تمام گمراہ فرقوں سے بچا کے رکھنا، شیطان کے ہتھوں چڑھنے سے بچا کے رکھنا، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، ہمارے لیے کھول دے سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آگے بیان فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وہ راستہ ہے جن پر ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ کن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، صدیقین پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، شہداء پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اولیاء اللہ پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ جو نبیوں کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو شہداء کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور جو اولیاء اللہ کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ جب انسان کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، یعنی ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ اس میں نبی بھی آگے، اس میں صدیقین یعنی صحابہ بھی آگے، اس میں شہداء بھی آگے، اس میں اولیاء اللہ بھی آگے۔ اور امام جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انعمت علیہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہدایت ملی ہے، جن کو ہدایت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا انعام نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عطا نہ ہو، اس وقت تک کسی کو ہدایت مل نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اب اس کی وضاحت فرمائی، کیونکہ انسان راستے پر چلتے چلتے بھٹک بھی سکتا ہے، اور انسان
हर इंसान, हर मोमिन, हर मुसलमान सीधा रास्ता चाहता है, और सीधे रास्ते के तायुन में इंसान गलती भी कर सकता है। इसलिए सीधे रास्ते की वजाहत फरमा दी कि सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता है जो नबियों का, सहाबा का, शुहदा का, सालिहीन का। और क्या फरमा दिया, मिनन नबीयीन, यानी नबियों का रास्ता। इससे वो लोग निकल गए जो नबियों को नहीं मानते, और वो लोग भी निकल गए जो नबियों की नहीं मानते, और वो भी लोग निकल गए जो अंबिया को काबिल इत्तिबा नहीं मानते, और वो भी लोग निकल गए जो हदीस को काबिल इस्तेदलाल, दलील और हुज्जत नहीं मानते। इससे वो लोग भी निकल गए जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस को काबिल इत्तिबा नहीं मानते। और मिनन नबीयीन से वो लोग भी निकल गए जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी झूठे को, किसी कज़्ज़ाब को, किसी बदबख्त को, किसी लाइन को नबी मानते हैं। जब फरमाया वस्सिद्दीकीन, सहाबा का रास्ता सीधा रास्ता है। इससे वो लोग निकल गए जो सहाबा को नहीं मानते, इससे वो लोग भी निकल गए जो सहाबा की नहीं मानते, इससे वो लोग भी निकल गए जो सहाबा के फतावाजात को काबिल इस्तेदलाल, दलील और हुज्जत नहीं मानते। जब फरमाया वह शुहदा का रास्ता, इससे वो लोग निकल गए जो जिहाद के मुनकर हैं, जो जिहाद करते नहीं। वह सालिहीन, और ये अल्लाह का रास्ता वो रास्ता है कि जो सिराते मुस्तकीम है। इससे वो लोग निकल गए जो ये अल्लाह पर तानो तशनी करते हैं और ये अल्लाह को नहीं मानते। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें चला, हमें हदायत दे, हमारे लिए खोल दे, हमें जमाए रखना, हमें तौफीक देना सीधे रास्ते की। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। आगे फरमाया गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर गजब हुआ, वलद्दाल्लीन, और ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए। पहले सिराते मुस्तकीम की इजाबी वजाहत फरमाई थी, अब सिराते मुस्तकीम की सल्बी वजाहत फरमाई है कि हमें उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर गजब हुआ, और उन लोगों के रास्ते पर भी ना चलाना जो जाल हैं, जो गुमराह हैं। यहां पर मुफस्सिरीन ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन मुझे उन अच्छी बातों में से सबसे पसंद जो आई बात है वो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह की आई। इमाम राजी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जो अमली तौर पर गुनाहों में मुब्तला हैं उनको मग़ज़ूब कहते हैं, और जो फिक्री, नजरी और एतकादी तौर पर गुमराही में मुब्तला हैं उनको ज़ालिन कहते हैं। अब तर्जुमा ये हुआ कि या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर न चलाना जो अमली तौर पर गुनाहों में मुलव्वस हैं, या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर भी न चलाना जो फिक्री, नजरी और एतकादी तौर पर गुमराही में मुब्तला हैं। बाज़ हज़रात ने यहाँ पर मग़ज़ूब और ज़ालिन की और तरीके से तफसीर की है। इंसान दो वजह से हक को नहीं मानता, एक तो जिद की वजह से नहीं मानता, या तो जहालत की वजह से नहीं मानता। उसे पता होता है कि यह हक है, हक मानने के बावजूद, हक को समझने के बावजूद हक को मानता नहीं है, उसको तस्लीम नहीं करता, तो उसको मग़ज़ूब कहते हैं। और जो बंदा जाहिल है, जिसको पता ही नहीं और हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, उसको जाल कहते हैं। तो मतलब ये हुआ, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाना, जिन पर तूने इनाम किया उन लोगों के रास्ते पर चलाना, उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जो जिद की वजह से हक को नहीं मानते, उन लोगों के रास्ते पर भी ना चलाना जो जहालत की वजह से हक को नहीं मानते। आमीन। आमीन इस्तजिब, यानी अल्लाह तू कबूल कर ले, ये दुआ है। और आमीन आखिर में कहना ये मुस्तहब है। अल्लाह ताला का लाख लाख सदा करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें सूरतुल फातिहा की तफसीर करने की तौफीक अता फरमाई। इसमें जो कमी कोताही हुई, या अल्लाह तो इसको दरगुजर करना, और जो कुछ कहा सुना या अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाना। हमें उन लोगों के रास्ते पर चलाना जिन पर तूने अल्लाह इनाम किया है, उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ है, या जो लोग गुमराह हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अगला दर्स संडे को जो नेक्स्ट दर्स होगा वो सूरतुल बकरा से शुरू होगा।
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔